السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے رمضان میں قرض کے بارے میں بڑے سوالات آ رہے تھے کہ جو قرض دی ہوئی رقم ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پر بات کی ہے، لیکن آج میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں 8 اپریل 2020 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر اس سے پہلے میری کوئی بات قرض کے بارے میں ہے اور وہ دونوں آپس میں کوئی مسئلہ اختلاف کرے تو سمجھیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فائنل بات سمجھی جائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب قرض پر زکوٰۃ کون ادا کرے؟ سیدھا سا جواب ہے جس کا پیسہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کب ادا کرے؟ اس کی دو شکل ہے۔ اگر اس نے پیسہ دیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں، تو ہر سال جب وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اس قرضے کو بھی سمجھے کہ میرا پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کر دے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنا پیسہ قرضہ ہے اس کی زکوٰۃ نہ دے جب تک کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ آ جائے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے تو وہ اگر 1 سال کے اندر آ گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر 4-5 سال کے بعد اس کا پیسہ آیا ہے تو اس کو ایک مشت 4-5 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو پیسہ دیا اور اس کو امید نہیں تھی کہ پیسہ واپس ہوگا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جس پیسے کی امید نہیں تھی کہ پیسہ واپس ہوگا، اس سلسلے میں 2 الگ الگ رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جس پر امید ہی نہیں تھی، امید کھو بیٹھا تھا، جس سال اس کو پیسہ ملے صرف اسی سال کی زکوٰۃ دے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ جتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے سب کی وہ زکوٰۃ نکال دے۔ بہرحال دونوں پر لوگوں کے دلائل ہیں، دونوں پر لوگوں کی بحثیں ہیں، میں نے دونوں باتیں نقل کر دی۔ اگر وہ آدمی خود غریب ہے، پریشان ہے، یا یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، خود اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ صرف اسی سال کی زکوٰۃ نکال دے جس پیسے پر امید نہیں تھی۔ اور اگر مالدار شخص سے پیسہ آ گیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسہ دیا اور اس بندے نے انکار کر دیا کہ میں نے تو تم سے کوئی پیسہ لیا ہی نہیں ہے، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اگر پیسہ انکار کر دیا، اب یہ خاموش ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، کون لڑائی مول لے، لیکن کچھ دن کے بعد اس کے اوپر خوف خدا ہوا اور اس نے سوچا کہ نہیں، یہ پیسہ ہمارے اوپر قرضہ، ہم کو واپس کرنا چاہیے۔ اب اس نے اس پیسے کو لے جا کر کے واپس کر دیا۔ تو اس میں احسن الفتاوی میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شکل میں جس پیسے کا انکار کر دیا تھا صرف اسی سال کی زکوٰۃ ادا کر دے جس سال اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو کیا میں یہ نیت کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، چلو اس سال مجھے زکوٰۃ نکالنی تھی 2000 روپے، اور 2000 روپے ان کے اوپر میرا قرضہ بھی ہے، وہ پریشان بھی ہیں، چلو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور خاموشی سے ہم بیٹھ گئے کہ اب اس سے پیسہ نہیں مانگیں گے اور ہم اب زکوٰۃ بھی نہیں نکالیں گے کیونکہ وہی نیت میں نے کر لیا زکوٰۃ کی۔ دیکھیں، یہ ایک دم ناجائز ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے قرضہ دیا تھا اس وقت ہماری نیت زکوٰۃ دینے کی نہیں تھی، قرضہ دینے کی تھی۔ لہذا اس طریقے سے اپنے طور پر اس کو معاف کر لینا اور اپنی زکوٰۃ کو ختم کر لینا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کو الگ سے دینی پڑے گی۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی پر قرض ہے تو کیا ڈائریکٹ اس کا قرض زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر کے کہہ دوں کہ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا، یعنی قرضہ تھا اور اپنی زکوٰۃ دینی تھی، میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں جو ہے نا تمہارا قرض ادا کر دے رہا ہوں اور زکوٰۃ کی مد سے ادا کر دے رہا ہوں۔ اب وہ بندہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں آپ نے جو زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کی، جس کو زکوٰۃ اصل دی وہی قرضہ دار بھی ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ پہنچا نہیں، یعنی مالک نہیں بنا۔ اور ہم شرط یہ ہے زکوٰۃ میں
कि मिल्कियत होनी चाहिए, वो मालिक बनना चाहिए, लिहाजा ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उसकी तरफ से कर्जा अदा करना चाहते हैं तो पहले आप उसको पैसा दे दें, और पैसा देने के बाद जब उसके हाथ में पैसा पहुंच जाए अब उससे पैसा ले लें कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है मैं वो कर्जा अदा कर देता हूँ, इसका जाती नहीं है, किसी दूसरे का है। तो इस तरीके से वो कर सकता है। लेकिन ये कि वो कह दे कि मैं तुम्हारी तरफ से कर्जा अदा कर दे रहा हूँ ज़कात की रकम से, लिहाजा अब तुम उसको कर्जा अदा करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कर सकता है। इसी तरह पूछा गया है कि अगर कर्ज दिया और वो थोड़ा थोड़ा करके वापस करता है तो ज़कात किस तरह अदा की जाए। देखें, अगर थोड़ा थोड़ा करके वापस करता है तो थोड़े थोड़े पे ज़कात दे दीजिए, हैं, और अगर नहीं तो पूरे पैसे का इंतजार कीजिए, और जब पूरा पैसा आ जाए तो पूरा पैसे पर ज़कात दे दीजिए, और गुज़श्ता सालों की भी ज़कात देनी पड़ेगी। इस बात को पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। इसी तरीके से पूछा गया है कि मौलाना साहब, मुझसे एक साहब ने कर्जा लिया है तो क्या मैं उनको ज़कात दे दूं, ये कह करके कि भाई ये ज़कात की रकम है, तुम्हारे हालात खराब हैं, तुम्हारे पास ज़कात की रकम मैं दे रहा हूं और अब मेरा कर्जा तुम वापस कर दो। गोया मेरे ही पैसे से मैं अपनी ज़कात अदा किया और मेरा ही पैसा दोबारा मेरे हाथ में वापस आ जाए कि तो बता कि तुम्हारा कर्जा अदा हो जाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? ऐसा एकदम किया जा सकता है कि जिसको कर्जा दिया है उसी से कह दिया जाए कि ठीक है 10,000 रुपये पकड़ो भाई, और जैसे ही उसके हाथ में पैसा पहुंच जाए अब दूसरे हाथ से फौरन कहे कि अच्छा मेरा 10,000 रुपये वापस कर दो जो तुमने कर्जा लिया है। ऐसा अगर वो कह करके लेता है तो कर्जा अदा हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब अगर उसके हाथ में पैसा गया और उसने क्या कहा, ठीक है अच्छा कल मैं तुमको तुम्हारा कर्जा वापस कर दूंगा, अब ये समझ रहा है कल का अगर वादा किया तो पैसा डुबो देगा। अब अभी हाथ में देख रहा है कि मैंने इसको पैसा दिया है, ज़कात मौजूद है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगा फिर। तो ऐसी शक्ल में जबरदस्ती भी उसके हाथ से पैसा लिया जा सकता है। घर के अखलाक के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्जा के अगर जो जिसको दिया गया है उसके लिए ज्यादती करना इस किस्म की जायज है, जबरदस्ती वो उससे अपना कर्जा ले सकता है। अच्छा, अगर वो ज्यादती भी नहीं करना चाहता तो इसकी एक शक्ल और भी आसान हो सकती है। वो ये है कि जिसने कर्जा लिया है उससे वो कहे कि देखो मैं तुमको ज़कात दे देता हूं और तुम जो है मेरा कर्जा वापस कर दो, लेकिन मुझे शक है कि अगर मैं तुमको ज़कात का पैसा दूंगा तो तुम ये भी लेके बैठ जाओगे और मेरा कर्जा वापस नहीं करोगे। इसलिए अपनी तरफ से तो तुम कोई एक मीडिएटर, जिसको वकील कहते हैं इस्तिलाह में, आप एक वकील बना दें कि मेरी तरफ से फला आदमी से आप ज़कात वसूल कर लीजिए और मैं उस वकील को पैसा दे दूं, और चूंकि वो वकील है उसकी तरफ से अब वो ये कहे कि मैं तुम्हारी तरफ से वकील हूं और तुम्हारा कर्जा जो है ना वो मैं अदा कर दे रहा हूं, और उसी पैसे को फिर उसी शख्स को वापस कर दे। ऐसा भी किया जा सकता है, वकील बना करके इस मसले को हल किया जा सकता है। पूछा गया है कि एक शख्स ने कर्ज मांगा और सबको मालूम है कि वो कर्जा डुबो देता है, यानी टोपी डालता है, जिसका भी लेता है वापस नहीं करता है। लिहाजा एक शख्स ने ये सोचा कि यार ये परेशान तो है ये बंदा, और लेकिन इसकी आदत भी है कर्जा नहीं वापस करने की, तो ठीक है चलो मुझे ज़कात निकालनी थी 10,000 रुपए, मैं इसको 10,000 दे देता हूँ, ये अपनी जरूरत पूरी कर ले। जिस वक्त ये दे रहा है उस वक्त इसकी नीयत है कि ये ज़कात की रकम है। वो जो ले रहा है बंदा वो समझ रहा है कि मैं कर्जा ले रहा हूँ। तो अगर ऐसा किया जाए तो क्या मसला है? ऐसी शक्ल अख्तियार की जा सकती है। अगर देते वक्त ही हमारी नीयत है कि ये बंदा वापस करता नहीं है और परेशान भी है, लिहाजा इसका मसला हल हो जाए, मेरी ज़कात भी अदा हो जाए, उसने अपनी ज़कात को बतौर कर्ज उसको कह के दे दिया, लेकिन इसकी नीयत ज़कात की है, तो ऐसी शक्ल में इसकी ज़कात अदा हो गई। अब इसको करना क्या है, आगे कुछ दिन के बाद एक शक्ल इसको ये अख्तियार करनी चाहिए कि उससे कह दे कि ठीक है तुमने कर्जा लिया था, हालात अच्छे नहीं है, मैंने माफ कर दिया। अब इस वक्त जो ये माफ किया कह रहा है, ये चूंकि नियत किया था ज़कात की, लिहाजा इसकी ज़कात अदा हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कुछ दिन के बाद वो जिसके बारे में था कि पैसा वापस ही नहीं करता, उसने ला करके पैसा वापस कर दिया, तो फिर ऐसी शक्ल में उस पैसे को चूंकि आप ज़कात की नियत से दे चुके थे, लिहाजा किसी दूसरे शख्स को मुस्तहिक को जो मुस्तहिक से ज़कात हो, आप उसको पैसा दे दीजिए। इसी तरह पूछा गया है कि हालांकि वो लेने वाला शख्स भले कर्ज की नियत से ले रहा हो और आप ज़कात की नियत से दे रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरीके से एक सवाल किया गया है
کہ مولانا صاحب ایک صاحب نے مجھ سے 10 لاکھ रुपए دیے اور उसके बाद वो इनकार करने लगे, हालांकि मेरे पास गवाह थे, मैंने मुकदमा कर दिया और मुकदमे में जो है वो हमारी डिग्री हो गई, यानी मैं मुकदमा जीत गया और अदालत ने फैसला किया कि 10 लाख रुपए तुम उनको वापस करो. लेकिन ये मुकदमा करने में और परेशानी के उठाने में मेरा तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च हो गया, या जो भी खर्चा हो गया, अदालत का खर्चा हो गया. अदालत की दौड़ भाग करने में मेरा 1 लाख रुपए खर्च हुआ. अब जब उसने मुझे वापस किया 10 लाख, तो देखा जाए तो 1 लाख में खर्चा ही कर चुका. अब 10 लाख पर मैं ज़कात निकालूं या 9 लाख पे ज़कात निकालूं, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरा अदालत पे खर्चा हो चुका है. देखें, इसमें फतवा यही है कि पूरे 10 लाख पर ज़कात निकालनी पड़ेगी. ये जो 1 लाख रुपए का जो खर्च हुआ है, क्योंकि ज़कात की रकम से आप मुकदमे का खर्चा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा पूरे के पूरे पर ज़कात निकालनी पड़ेगी. ये शर्त के बारे में कुछ बातें थी जो आपके सामने रखी. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी. अगर उसके बावजूद भी किसी का कोई मसला है तो वो पूछ सकता है. जज़ाकल्लाहु खैर. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.